إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن في أموالكم حقوقا كثيرة أعظمها الزكاة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، أو الثالث بعد الصلاة، وهي قرينة الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله جل وعلا، وقد أجمع المسلمون على فرضيتها إجماعا قطعيا، فمن أنكر وجوبها مع علمه به فهو كافر خارج من الإسلام. ومن بخل بها أو انتقص منها شيئا فهو من الظالمين المتعرضين للعقوبة والنكال. وأهل الزكاة هم المذكورون في قوله تعالى في سورة التوبة، في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ففي هذه الآية الكريمة بيان أصناف الزكاة ومصارف الزكاة، وحصرها في هؤلاء الأصناف الثمانية. فالصنف الأول والثاني الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلتهم، حتى ولو كانوا موظفين أو لهم أعمالا يقتاتون منها، لأن العبرة بالوصف، وذلك بأن يكون فقيرا أو مسكينا. أما إذا لم يكن كذلك فلا تبرأ الذمة بإعطائه حتى ولو سألها، بل يجب أن ينصح ويذكر بأن من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا. الصنف الثالث من أهل الزكاة العاملون عليها، وهم الذين ينصبهم ولاة الأمور لجباية الزكاة من أهلها وحفظها وتصريفها فيعطون منها. والصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم ضعفاء الإيمان أو من يخشى شرهم، فيعطون من الزكاة ما يكون به تقوية إيمانهم أو دفع شرهم إذا لم يندفعوا إلا بإعطائهم. والصنف الخامس الرقاب، وهم الأرقاء المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم ليحرروا بذلك أنفسهم، ويجوز أن يشترى عبد فيعتق، وأن يفك بها مسلم من الأسر أو من الأسر، لأن هذا داخل في عموم الرقاب. الصنف السادس الغارمون، الذين يتحملون غرامة، وهم نوعان. النوع الأول من تحمل دينا
أو بذل ماله لإصلاح ذات البين وإطفاء فتنة فيعطى من الزكاة بقدر حمالته تشجيعا له على هذا العمل النبيل الذي به تأليف المسلمين وإصلاح ذات بينهم وإطفاء الفتنة وإزالة الأحقاد والتنافر. والثاني من تحمل دينا في ذمته لنفسه وليس عنده وفاء فيعطى من الزكاة ما يوفي به دينه وإن كثر. والنوع السابع من أهل الزكاة في سبيل الله، وهو الجهاد في سبيل الله الذي يقصد به أن تكون كلمة الله هي العليا لا لحمية ولا لعصبية، فيعطى المجاهد بهذه النية ما يكفيه لجهاده من الزكاة، ويدخل في ذلك دفعها لطالب العلم، ويدخل ذلك دفعها لمن أراد أن يحج الفريضة وليس عنده ما يحج به. والنوع الثامن من أنواع الزكاة أو من المصارف من أهل الزكاة ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونقض ما في يده فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا فيها. عباد الله، اعلموا أن الزكاة لا تدفع لكافر إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم، ولا لمن تجب نفقته ممن تجب ولايته في بيته من زوجة أو وأولاد، ولكن إذا كان ولدك في بيت مستقل له أسرة وهو فقير أو غارم فإنك تعطيه من الزكاة، ويعطى الأخ والأخت من الزكاة من باب أولى، فتعطي المرأة زوجها من الزكاة إذا كان فقيرا أو غارما. ولا يجوز لك أن تسقط الدين عن الفقير الذي لك عنده مال تنويه عن الزكاة، ولا يجوز دفع الزكاة لدفع إيجار المساجد. واحرصوا يا عباد الله على التحري في دفعها، وابحثوا عن الفقراء وعن الأسر الفقيرة، واحرصوا على تفقدها، فإن هذه أمانة في أعناقكم. بارك الله فيكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Serviteurs d'Allah, sachez que il y a beaucoup de droits par rapport à vos biens et l'argent que vous possédez. Et Allah Azza wa Jal a un bien, Allah Azza wa Jal a un droit sur vos biens. Et parmi les droits de l'islam, il y a la zakah, qui est le troisième pilier de la religion, après ash-shahadatan et après la salat. Et donc ça fait partie des piliers de la religion de l'islam. Et c'est le compagnon de la salat, puisqu'on voit que dans le Coran, dans plusieurs endroits, Allah Azza wa Jal, il mentionne d'établir la salat, et il dit tout de suite après, et donner la zakat. Et les ulama de l'islam et les musulmans de cette ummah sont tous en accord sur l'obligation de donner la zakat. Et il y a sur cela un consensus. Quiconque renie l'obligation de la zakat alors qu'il sait, alors à ce moment-là, il sort de la religion et il devient mécréant. Tandis que celui qui reconnaît son obligation mais qui fait preuve d'avarice et qui retient la zakat ou qui ne la paie pas ou qui ne la donne pas en entier, à ce moment-là, il fait partie des injustes qui méritent le châtiment d'Allah.
Et les gens de la zakat sont de 8 catégories qui ont été mentionnées dans un verset dans le Coran, dans Surat At-Tawbah. Et la première catégorie et la deuxième, ce sont al-fuqara ou al-masakin, c'est-à-dire les pauvres et les indigents, c'est-à-dire ceux qui sont dans le besoin. Et donc la différence entre les fuqara et les masakin, les ulama ont expliqué que les fuqara, c'est ceux qui n'ont rien ou presque rien. Tandis que al-masakin, c'est ceux qui en ont un peu, mais que c'est pas suffisant pour eux et pour leur famille. Et donc, il est important de commencer par ces 2 catégories-là, lorsqu'on cherche des gens qui méritent la zakat, parce que c'est eux qui ont la priorité. La 3e catégorie des gens de la zakat, c'est ceux qui sont chargés par le dirigeant musulman dans un pays musulman de récolter la zakat. Et vous savez que la zakat, elle peut être récoltée sur plusieurs formes. La zakat sur le bétail, la zakat sur les fruits et sur les grains, et la zakat également sur l'argent et l'or, et la zakat sur également les produits qu'on a pour vendre, les commerces. Et donc ça c'est important donc pour ceux qui récoltent la zakat ou qui sont chargés par le dirigeant de récolter la zakat, ils ont droit à la zakat eux aussi. La 4e catégorie de ceux qui ont droit à la zakat, c'est ceux qui ont la foi faible ou dont on craint un mal. Et donc c'est permis de leur donner de la zakat dans le but de les raffermir dans leur foi et également dans le but de se préserver de leur mal. La 5e catégorie de ceux qui peuvent recevoir la zakat sont les esclaves, ceux qu'on appelle al-mukataboun, c'est-à-dire ceux qui se sont engagés avec leur maître pour acheter leur propre liberté. Et donc, ils ont droit de recevoir de la zakat pour les aider à payer leur maître pour pouvoir acheter leur propre liberté. La 6e catégorie de ceux qui méritent la zakat, ce sont al-gharimoun, c'est-à-dire des gens qui sont endettés et qui sont lourdement endettés, soit parce qu'ils ont pris sur eux-mêmes une dette dans le but de faire la réconciliation entre deux groupes ou 2 personnes, et que le fait de dépenser cette somme d'argent pour cette cause qui est noble a fait donc que cette personne-là s'est mise sur elle-même une charge très lourde. Et donc, pour alléger cette charge pour cette personne, eh bien, elle a le droit de recevoir de la zakat, dans le but de l'encourager à continuer à faire ce genre de réconciliation entre les musulmans, et dans le but d'éteindre la fitna et l'animosité lorsqu'il y a entre différentes personnes des animosités ou de la division. La 2e catégorie de ceux qui sont lourdement endettés, c'est ceux qui ont pris une dette personnelle et qui ne sont pas en mesure de la régler. Alors, ils ont droit de la zakat, de recevoir de la zakat pour les aider à régler ces dettes. Bien entendu, si c'est une personne qui prend des dettes sans réfléchir à l'avance aux conséquences et qui ne paie jamais, eh bien cette personne-là, à ce moment-là, il ne faut pas l'aider, il faut plutôt la conseiller de cesser de s'endetter sans réfléchir. Et la 7e catégorie parmi les gens de la zakat, c'est ceux qui sont dans le sentier d'Allah. Et les ulama ont mentionné parmi ces catégories-là ceux qui luttent dans le sentier d'Allah et qui sont des combattants dans le sentier d'Allah et qui élèvent la parole d'Allah Azza wa Jal. Et bien entendu, ici on ne parle pas des khawarij ou des gens de takfir ou ceux qui font des actes de terrorisme. Ces gens-là font pas partie des mujahideen. Ce sont plutôt parmi les mufsideen, ceux qui font le désordre sur la terre. Mais on parle d'une situation ou un cas où il y aurait un vrai djihad légiféré qui est ordonné par le dirigeant et qui est fait selon les règles et les conditions de la charia de l'islam. Eh bien, à ce moment-là, ces gens-là, ces combattants-là auraient droit à la zakat s'ils sont dans le besoin. Et on peut inclure également dans cette catégorie de ceux qui ont droit à la zakat
et qui font partie de ceux qui travaillent dans le sentier d'Allah, les tulab al-ilm, c'est-à-dire ceux qui se consacrent à l'étude de l'islam et à l'enseignement de l'islam. Et également donc parmi les catégories de ceux qui ont droit à la zakat, les voyageurs qui sont en difficulté et qui ont perdu leurs ressources. Même si dans leur pays ils sont aisés et ils ont de l'argent, mais s'ils sont dans un pays étranger en train de voyager et qu'ils ont perdu leur argent, eh bien on a le droit de leur donner de la zakat pour les aider dans cette situation difficile, pour qu'ils puissent retourner dans leur pays. Et sachez que la zakat, il n'est pas permis de la donner à quelqu'un qui n'est pas musulman, à moins qu'il fasse partie de ceux qui sont proches de l'islam, dans le sens que leur cœur penche vers l'islam et ils ont envie de se convertir. Et donc si ça peut être un incitatif de les aider et de leur donner une aide économique et que ça peut les aider à se convertir, alors à ce moment-là c'est permis. De même que ceux qui sont sous notre charge, obligatoirement par la charia de l'islam, c'est-à-dire ceux dont on a le devoir de s'occuper d'eux économiquement, comme nos parents, s'ils sont en difficulté, ou nos enfants, s'ils habitent chez nous, eh bien, on n'a pas le droit de leur donner la zakat, puisque c'est déjà une obligation dans l'islam de les aider. Mais si quelqu'un, par exemple, qui fait partie de nos proches, comme un frère ou une sœur, est dans la difficulté et qu'il habite il a sa propre maison avec sa famille et qu'il est pauvre, c'est permis de lui donner de la zakat. Et sachez également qu'on n'a pas le droit de payer la dette d'un pauvre qui nous doit de l'argent ou de lui supprimer sa dette en lui comptant comme étant de la zakat. C'est-à-dire que si par exemple moi, quelqu'un me doit de l'argent et moi je dois payer de la zakat, je lui dis l'argent que tu me dois, compte-le comme de la zakat. Non, ça c'est pas permis. Parce que la zakat, c'est l'argent que toi tu dois lui donner à ce pauvre s'il est dans le besoin. Et après, il fait ce qu'il veut avec. S'il veut payer une partie de sa dette, il peut faire ça. Ou s'il veut l'utiliser pour acheter des choses qu'il a de besoin, il le fait. Mais tu peux pas te débarrasser de ta dette en la calculant comme étant, ou lui enlever sa dette en la calculant comme étant une zakat. Et également, il faut faire attention aussi de vraiment faire l'effort de chercher les familles et les gens qui sont dans le besoin pour leur donner la zakat. Parce qu'il y a des gens qui veulent juste se débarrasser. Et donc, ils vont la donner à la mosquée. Ou bien ils vont la donner à des gens, ils vont dire « donne la zakat pour moi ». Mais il faut faire attention aussi parce qu'il y a des mosquées, ils vont juste prendre l'argent de la zakat, les gens ils le mettent dans la boîte sans dire que c'est de la zakat. Ils mettent l'argent dans la boîte comme étant de la zakat, mais ils ne le distinguent pas de d'autres argents. Alors les gens de la mosquée ils vont prendre cet argent, ils vont l'utiliser pour régler le loyer ou pour payer d'autres choses. Donc c'est très important, si vous donnez votre zakat à d'autres personnes, distinguez-le, mettez-le dans une enveloppe, écrivez zakat, mal dessus, pour que les gens puissent ne vont pas, par exemple, mélanger cet argent-là avec d'autres argents. Et puis, ça risque de ne pas aller à ceux qui méritent de recevoir cet argent-là. Mais le mieux, et qu'est-ce qui est préférable, c'est que si vous connaissez des familles qui sont dans le besoin, qui sont pauvres, de leur donner directement. Et si vous connaissez des familles, par exemple, même s'ils sont pas, c'est pas nécessaire qu'ils soient des mendiants dans la rue, même s'ils sont pauvres dans le sens qu'ils n'ont pas ce qu'il leur faut, qu'ils vivent pas avec tout ce qu'il leur faut durant le mois ou durant l'année, de leur donner à ces familles-là, c'est important de les chercher, de faire l'effort. Ça fait partie de l'obligation de la zakat. Et bien entendu, vous savez que la zakat est obligatoire pour ceux qui ont atteint le nisab dans leur argent, qui est une somme à peu près, si on calcule, 85 grammes d'or.
la valeur de ce 85 grammes d'or en économie qui a été économisé pendant une année entière, eh bien, vous donnez sur cette somme 2,5%. C'est-à-dire, une fois que votre argent dépasse 85 grammes d'or, la valeur de à peu près 5 000 ou 6 000 dollars, eh bien, vous allez, on va dire que vous avez 10 000 dollars, vous allez faire sortir de cet argent-là 2,5%. Ça veut dire vous divisez ce montant par 40. Donc, si c'est 10 000, vous divisez par 40. Vous avez la somme que vous devez payer. Si c'est 200 000 divisé par 40, vous savez combien vous devez payer de zakat. Et donc, il faut que ça fasse une année sur cet argent-là et que ça fasse partie des économies et non pas de votre argent que vous avez besoin pour payer vos nécessités et vos obligations. Donc, ça, c'est un résumé des règles de la zakat et un rappel. Et beaucoup de musulmans préfèrent donner leur zakat pendant le ramadan. Et en particulier pendant les 10 derniers jours, parce que c'est une période bénie dans laquelle les récompenses sont multipliées. Donc, certaines personnes ont décidé ou déterminent, par exemple, de donner leur zakat à ce moment-là pour avoir plus de récompenses. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est encouragé. Et c'est un rappel aussi pour vous de profiter de ces jours du ramadan pour faire des sadaqat et pour donner la zakat et pour faire les obligations que Allah Azza wa Jal a prescrit pour vous. Barakallahu wa jazakum, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم